TVN देखण वाले समुचे दर्शकों नूं दविंदर सिंह बैनीपाल वालों प्यार अते सत्कार सहित सत श्री अकाल। द बैनीपाल शो विच तुहाडा सबना दा निघा स्वागत। आओ दोस्तों, अज दे प्रोग्राम विच जिहड़ियां खबरां नूं आधार बनाउणा है, सब तो पहलां संखेप दे विच उन्हां दी जानकारी तुहाडे नाल साझी करां। ट्रंप ते महादोष चलाउण दी तैयारी। अमरीका की संसद में शामिल होने वाले प्रदर्शनकारियों का साथ देने वाले संसद मैंबर ने दिता अस्तीफा। किसानी संघर्ष च शहीदों के बच्चों को आस्ट्रेलिया में मिलेगी मुफ्त सिक्ख्या। कैनेडा में हो सकदियां हन इस साल मध्यकाली चोणां। भारत ने लभ्या गणतंत्र दिवस की परेड लई एक नवा परौणा। सुप्रीम कोर्ट किसानी अंदोलन संबंधी भलके करेगी सुनवाई। केंद्र खेती कानून रद्द करे, असी राज्योवालां नूं मुआफ कर देवांगे। कैमला कांड तो बाद किसान संघर्ष होर तेज़ करन दा ऐलान अते इकलौते पुत्र की मौत का गम ना सहारदी हुई मां ने तोड़िया दम। दोस्तों, ये कुछ खबरां ने जिन्हां नूं आधार बनावांगे, जिन्हां दे उत्ते विस्तार दे नाल हर रोज़ की तरह चर्चा की जाएगी। इस तो पहलां कि जेकर हाले तक तुसीं अपने इस चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता, अपील है कि सबसक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर नप लैनी, ताकि रोज़ दीयां खबरां अते इहदे नाल जदों प्रोग्राम लाइव पेश किया जाता है तुहाडे तक पुजदा हो सके। तो आओ अज दीयां जानकारियां खबरां ते गलबात के रूप में तुहाडे नाल साझियां करां। तुहानूं याद होना कि बीती 6 जनवरी नूं अमरीकी संसद ते हमला होया ते हमला दस्सिया जा रहा सी कि ट्रंप दे समर्थकां ने कीता है। इस हमले नूं आधार बना के राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ महादोषी दस्सिया जा रहा है कि जमीन तैयार कर ली है। डेमोक्रेटिक पार्टी के MPs ने ट्रंप खिलाफ दोषों का मसौदा तैयार कर लिया अते इस उत्ते 190 डेमोक्रेट पार्टी नाल संबंधित MP ने जिन्हों ने दस्तखत भी कर दिते है। पर ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के हाले तक किसी MP ने इसका समर्थन तो नहीं किया, पर गल्लां वो करन लग गए है। ये महादोष संबंधी प्रस्ताव सोमवार को उम्मीद की जा रही है कि संसद के हेठले सदन, जिसनों अमरीका दे विच प्रतिनिधि सभा कहा जाता है, उस दे विच पेश किया जा सकता है। इस सदन दे विच डेमोक्रेट पार्टी का बहुमत है। तो प्रतिनिधि सभा के मैंबर ने टेड लियू, उन्होंने बीती रात ट्वीट राही दस्सिया कि सदन विच पार्टी के मैंबर सोमवार को महादोष संबंधी प्रस्ताव पेश करनगे। इस संबंध में तैयार किए गए मसौदे के उत्ते बीती रात तक 190 डेमोक्रेट्स MP ने दस्तखत कर दिते सन। पर हुण देखते हैं कि भावें इस संसद ते होए हमले का लगातार रिपब्लिकन भी विरोध कर रहे हैं कि की वो महादोष के विच डेमोक्रेट्स का साथ देणगे जां नहीं। इस जिहड़ी दोषां का मसौदा तैयार करने दे विच मदद करने वाले लियू ने कहा कि साडे कोल भाषण के वीडियो मौजूद ने जिस दे विच ट्रंप भीड़ नूं भड़काउंदे दिखाई दे रहे हैं। साडे कोल कहंदे कैपीटल ते भीड़ दे हिंसक हमले दे वीडियो भी मौजूद ने। डेमोक्रेट्स MPs ने मुख्य तौर पर भीड़ नूं उकसाउण दे दोष के संबंधी आ महादोष की तैयारी की है। ट्रंप ने असल दे विच 3 नवंबर नूं होई राष्ट्रपति चोण दे विच हेराफेरी दे कई बारी दोष लगाए, वीडियो संदेश भी जारी किए ते अपने समर्थकों नूं संसद वाल कूच करने वास्ते भी आख्या। ट्रंप ने समर्थकों की पहला काम की तारीफ की कि वह संसद वाल वध रहे हैं, पर बाद दे विच जदों उसनूं लग्या कि हत्थों बाजी बीतती जा रही है, फिर उन्होंने इस हिंसा की आलोचना भी की। सूत्रां ने दस्सिया कि ट्रंप ने अपने सीनियर सहयोगियों की अपील ते समर्थकों को शांति की फिर बाद विच अपील की सी। सहयोगियों ने ट्रंप नूं यह सलाह दी सी कि जेकर अजिहा ना कीता तां अहुदे तो वो हटाए जा सकते हैं। ट्रंप के उकसाउण ते बीते शुक्रवार नूं हज़ारां समर्थक कैपीटल हिल ते पहुंचे सी अते संसद की इमारत ते हमला कीता सी। लगभग 4 घंटिया तक हंगामा चलता रहा। लोकतंत्र नूं बंदी बनाया गया। सदन के अंदर चैंबर तक पहुँचण विच ये प्रदर्शनकारी कामयाब होए। भन्न तोड़ जम के की गई। पुलिस नूं आखिरकार गोली चलाउणी पई सी अते उस गोली के कारण 5 लोगों की मौत हो गई सी। हमले दौरान संसद विच बाइडन की जित ते मोहर लगाउण दी उस वक्त प्रक्रिया चल रही सी। इस घटना की दुनिया भर दे विच आलोचना हुई सी। ते जे ये सोच रहे हो कि उहदे ते महादोष दिन तां सारे गिणती के 8-10 रहिंदे है, पर असल दे विच इतिहास विच दर्ज होएगा कि कल नूं इस तरह की कार्रवाई करने की मुड़ के कोई जरूरत ना करे, क्योंकि जित्तां ते हारां
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖ ਰਹੇ ਕਿ ਸੰਸਦ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਚੋਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਤੇ ਸੈਨੇਟਰ ਪੈਟ ਟਰੂਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਤੇ ਟਰੰਪ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਯੋਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਏਗਾ ਕਿ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ ਜੰਮ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 52 ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ FBI ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਸਨ। ਤੇ ਉਧਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ MPs ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੈਸਟ ਵਰਜੀਨੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡੈਰਿਕ ਇਵਾਂਸ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਜਿਮ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। 35 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੈਰਿਕ ਇਵਾਂਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੈਸਟ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਹੰਟਿੰਗਟਨ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਵਾਂਸ ਨੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਇਹਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਾਲੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਡੈਰਿਕ ਇਵਾਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ, ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਦੋਸ਼ ਹਾਲੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਬਤ ਹੋ ਵੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਆਪਣਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਲ 2019 ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੰਗੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੋਢੇ ਮੂੰਹ ਧੜਾ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ।
ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਲੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਥ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ NDP, ਬਲਾਕ ਯੁਵਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਈਏ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਲੀਡਰ ਐਂਡਰਿਊ ਸ਼ੀਅਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਲੀਡਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਣਗੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਕਿ ਕੀ ਲੋਕ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਆਈ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਆਈ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਕੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਲਜ, ਉਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਰਨਾਰਡ ਮਲਕ। ਡਾਕਟਰ ਬਰਨਾਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਬਰਨਾਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਕੁਕਰੀ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਬਰਨਾਰਡ ਮਲਕ ਦੇ ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਚੁਫੇਰੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਨਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਲਈ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲਵੇਗੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਾਲੇ ਸੁੱਤੀਆਂ ਘੂਕ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਪਰੇਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਉਦੋਂ 26 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਵੋ। ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰੀਨੇਮ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੰਦਰਿਕਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਤੋਖੀ
26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸੰਤੋਖੀ ਇਸ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਦਾ ਬਹਾਨਾ, ਨਵੇਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਰੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਰੀਨੇਮ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਜਣ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਵੀ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸੂਰੀਨੇਮ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਊਸ਼ਣ ਕਟੀਬੰਧੀ ਰੇਨ ਫੋਰੈਸਟ, ਡੱਚ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਅਤੇ ਪਿਘਲਣ ਵਾਲੇ ਪੋਰਟ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਤੱਟ ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਾਮਾਰੇਬੋ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਅਹੁਦਾ ਫੋਰਟ ਜ਼ੀਲਡਿਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਾਮ ਬਗੀਚੇ ਉਗਦੇ ਹੈ। ਪੈਰਾਮਾਰੀਬੋ ਸੇਂਟ ਪੀਟਰ ਅਤੇ ਪੌਲ ਬੇਸਲਿਕਾ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਜੋ 1885 ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦਾ ਚਰਚ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਣ ਪੱਤਣ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਹਲੇ ਦੂਰ ਹੈ। ਆ 11 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਐਸ ਏ ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਸ਼ਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਐਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠੇ ਲੋਕ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਨ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਓ, ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਬਿਜਲੀ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਤੀ ਤੱਕ ਗੁੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸਫਾਈ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਝਾੜੂ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਰੱਖੇ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨਗੇ, ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ।
ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜ਼ੈਮਰ ਤੱਕ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਟ ਲਾਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਖਾਣਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਆਪ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਛੜਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪੁੱਜ ਸਕਣ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਤੀ ਗੁੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਤਲ ਦੇ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਡਿਬੇਟ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਤੇ ਘੁੰਮਣਾ ਪਿਆ, ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਾਜੋਆਣੇ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਗੁਰਕੀਰਤ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਜੋਆਣੇ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਜੋਆਣੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਗਏ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਫਾਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਫਸਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਦੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਕਦੇ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕੋਟਲੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੈਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵੀ ਛੱਡੇ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਾਛੜਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਸਥਿਤ ਭਾਵਦੀਨ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤਿਲਕ ਰਾਜ ਵਿਨਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੜੀਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕੈਮਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਣਥੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਟੈਂਟ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਗਮਲੇ ਭੰਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਤਰਨਾ ਸੀ, ਹੈਲੀਪੈਡ ਵੀ ਪੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਲ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਆਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਨਾ ਕਰਵਾਓ। ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਨ ਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਸ ਦਿਨ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਰ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਸਥਾਨ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਦੇਣਾ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਅਗਰਸੈਨ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 307 ਤੱਕ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਆਹ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਕਸਾਵਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦਾ ਸੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 2 ਜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਹ ਕਣਸ਼ਾਵਾਂ ਬੂਟਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਜੜ ਸੁੱਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁੱਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਇਹ ਜੇਕਰ ਇਹਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਤੇ ਪੱਤੇ ਸੁੱਕ ਜਾਣ, ਮੁਰਝਾ ਜਾਣ, ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਦੇ ਨੇੜਲਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਗਮ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਂ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਮੌਤ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਵਕਤ ਇਸ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਸਸਕੌਰ ਦੇ ਇੱਕ 35 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਿੰਡ ਲਖਣੋ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਸਰੋਜ ਰਾਣੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਕੁ ਵਰ੍ਹੇ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਡੂੰਘੇ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਡੂੰਘੇ ਸਦਮੇ 'ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਾੜੀ ਫਟ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ PGI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰੋਜ ਰਾਣੀ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ PGI ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੋਜ ਰਾਣੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਲੈ ਆਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆ ਸਕੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਗਏ। ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਪੰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਹਲਵਾਈ ਸੀ, ਹਲਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਜੀਵਿਕਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਸ਼ਵਨੀ, ਜਿਸ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਹੁਣ ਵਿਧਵਾ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਪ, ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਇੱਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਪੁਖਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ।
ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।